In the next term, one question arises. That question is, how can you consider the ligand is said to be strong and weak? Suppose I will take, there are 3 electrons in d orbitals. Okay, 3 electrons in d orbitals. Definitely, I will write degenerate orbitals. Degenerate orbitals naga 3 ಕೆಳಗಡೆ ಆಮೇಲೆ 2 ಮ್ಯಾಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಈ ಕೇಸ್ octahedral ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. So this set of orbitals, if d orbital is containing the 3 electrons, each ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, 1 2 3 ಪ್ರತಿಯೊಂದರದಾಗೂ ಏನದಾವ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಾಯ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಾಯ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರದಾಗೂ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೋವರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ what happens? There are 2 possibilities. Possibility number 1 is either pairing is taking place in the T2Z set, or exciting that electron to is set. Which is possible? Which is possible? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಈಗ ನಾನೀಗೊಂದು ಏನು ತಗೊಂಡೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡೀನಿ. ಯಾವುದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್? ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ನಿಕೆಲ್, ಆಮೇಲೆ Cl4 ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ನಿಕೆಲ್ Cl4, ಅಥವಾ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡು COF6 ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ COF6 ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗ +3 ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 3d6 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲೋ? 27ದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3 ಹೋಯಿತು, 6 ಉಳಿತು. 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5, ಆಮೇಲೆ 6 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದು? ಈ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದು? 4 ಉಳಿದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹೌದಾ? 4 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅವು 4 T2Zದಾಗೆ ಉಳಿತಾವು, ಅಥವಾ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತೋ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲ? ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. There are 4 unpaired electrons remains. 3 are said to be half filled. According to Hund's rule, next pairing starts. One possibility, or another possibility is said to be remaining empty orbitals in excited state. Adu complete agtaitu. That question is discussed now here by 2 important concepts. Concept number 1 is weak field ligand. Weak field ligand. Octahedral ligand discussion. Okay. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ COF6. This is nothing but octahedral, isn't it? ಈಗ weak field ligand, what term here? I will take one concept, that is delta O. Delta O indicates crystal field splitting in octahedral complexes, and P indicates pairing energy. Okay, ಬರೆಯತಿಲ್ಲದನ್ನ. ಇದು crystal field splitting energy in octahedral, whereas P is pairing energy. This is said to be less than P.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ crystal field splitting energy is less than pairing energy. Now there what happens, the fourth electron where it goes, it goes to easy level. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈಸಿ ಲೆವೆಲ್. ಹೌದಾ? if crystal field splitting in octahedral is less than pairing, then the fourth electron enters into easy level. That is, the configuration is T2Z. ಎಷ್ಟದಾಗಲಿ 3. ಈಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು 1. T2Z ಆಮೇಲೆ ಈಸಿ 1. ಇದು ಮ್ಯಾಲೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ if the ligand is weak filled, such type of ligands are said to be weak filled ligands. ಹೌದಲ್ಲ? weak filled ligands splitting energy ಹೆಚ್ಚೈತಿ, splitting energy ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, pairing energy ಹೆಚ್ಚೈತಿ. ಅಂತ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವು. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗೆ F ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Cl ಮೈನಸ್ ತಗೋಬಹುದು, I ಮೈನಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ if crystal field splitting energy is less than pairing energy, then the fourth electron enters into easy level. Its configuration becomes this one. That is known as weak field ligands. Come to know second as strong field ligands. Strong field ligands. ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋದು. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, if splitting energy is more than pairing energy. Splitting energy is more than pairing energy. Split ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ pairing ಜಲ್ದಿ ಆಗ್ತದೆ. Split ಜಾಸ್ತಿ pairing ಜಲ್ದಿ. That means splitting energy is more than pairing energy. Now the fourth electron enters into T2Z level. Hence configuration is T2G4 easy 0. Okay, this is of strong field ligands. Best examples NH3 strong field, CO strong field, CN strong field and so on. ಈಗ ಈ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, this weak and strong field ligands, they are nothing but for configuration T4, T5, T6, T7 orbitals. ಹೌದಾ? ಹಿಂಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಈಸಿ ಲೆವೆಲ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ T4, 5, 6, 7 configuration ಅಲ್ಲಿ best application of strong and weak field ligand is used. Okay, so this is the concept of, you can say that, splitting in case of octahedral complexes. octahedral complex ಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ 5 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಲೋವರ್ಕ T2Z ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. T2Zಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ 2/5 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇಲೆ ಈಸಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ 3/5. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, 2/5 indicates, that means it is
0.4 ಹೌದಲ್ಲ, ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ 0.6 ಆಗ್ತೈತಿ ಹೌದಲ್ಲ, ಹಂಗೂ ಬರೀಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರ ಬಂದಾಗಿ 0.6 you can say that delta octahedral, 0.7 delta octahedral, or ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ 0.6ಗೆ 6d³ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, 0.4ಗೆ 4d³ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಹೌದಾ? ಈ ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಯಾವುದು ಪ್ಲಸ್, ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಂದೈತಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಂದೈತಿ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. ಲೋವರ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್, ಇದು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಸಚ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ d4 to d7 electrons. Crystal field splitting energy can be calculated as crystal field splitting energy can be calculated as CFSE is equal to crystal field splitting energy is equal to minus 0.4 okay, lower orbitals x ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, x y ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ this is said to be plus 0.6. It is a case of octahedral splitting energy in case of octahedral where x and y are said to be x and y are number of electrons in T2z and EZ levels or orbitals respectively. ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನೇನು ಥಿಯರಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಅದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಬಟ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸಲುವಾಗಿನ ಒಂದು ನಾನು ತಗೋತೀನಿ, ಅದೇನು D4 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ D4 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ suppose I have used here, it is for strong field. Remember that strong field here. D4 configuration strong field. Strong field ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, pairing takes place. ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾರೇನ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವ dxy dyz dxz, ಇಲ್ಲಿ dx² y² ಆಮೇಲೆ dz². ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ 4, isn't it? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮೈನಸ್ 0.4 into 4 plus that is 0.6. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 0, therefore this complete term is 0. now it becomes ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ, 1.6 minus 1.6. ಹೌದಾ? Okay, it is minus 1.6. Answer is minus 1.6.
ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ T1 to D7. ನೀವೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಇವೆರಡು ತುಂಬಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಾಫ್ ಇವು ಮೂರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಪೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೂರು ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ರಿ. ಏನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನು ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹಾಕ್ರಿ. D1 D2 D3. D1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು T2Z1 T2Z1 T2Z3 2 3 4 and ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಕ್ರಿ. Crystal field split. Try or simply you have to take 4 5 6 7. Okay, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ crystal field splitting in tetrahedral complexes. Okay, crystal field splitting in tetrahedral complexes. ಈ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಾವು ಕೂಡ ನಾವು 5 ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಅದರದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ 5 ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಐತಿ. ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಏನು ಮಾಡೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ 3 ಬರ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಏನೈತಿ, ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ 2, ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ 3. ಯಾಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಫೋರ್ತ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮೆಟಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. 4ನೇ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ repulsion. Fourth ligand and metal ion that undergoes repulsion, there what happens, that jumps to the higher level. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲಿ ಇರೋದ 4 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅದಾವು. ಆ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಸಪೋಸ್ ಇದ್ರ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4ನೇ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ದೂರ ಹೋಗಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ T2Z level dagidu ಒಂದು orbital. So this I will take EZ level and this is said to be T2Z level. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? Why this is inverted of octahedral? Because the fourth ligand that undergoes more repulsion to the metal ion electron, hence it is far away from that metal ion. ಅದಕ್ಕೆ ದೂರ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ತೈತಿ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾ ಬರೆದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ inverted ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಮೊದಲು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇದು ಎಷ್ಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು? 3 ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ 3/5. ಇದು ಎಷ್ಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು? 2 ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ 2/5. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಇದನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ
ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಅರ್ಥಾಗತ್ತಲ್ಲ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ is said to be small compared to octahedral. Direct extent crystal field splitting energy is less compared to octahedral. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ರೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೊರತಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗೈತಿ? ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ವೀಕ್ ಅದಾವು, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ವೀಕ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ರೇರ್. Low spin complexes are rarely formed. ಯಾಕೆ rarely formed? Because of weak field ligand. Weak field ligand splitting is less. Splitting is less, pairing is not taking place. Therefore, you can say that this very rarely formed. ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿನ್ ಫ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿನ್ ಫ್ರೀನೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4/9 ಡೆಲ್ಟಾ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಮೆಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 44.5% ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ we are moving on very clearly why complexes they are exhibiting colors. ಹೌದಾ? ಆ ಕಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ